Yeah, welcome to all final year students. In the last class, we have studied the meaning and definition of company, simple meaning, legal meaning, correct? And we also studied the meaning of company law. Then we have studied the applicability of the company law. Is it not? Then we have moved to the important aspects from the exams point of view, that is features or characteristics of a company, joint stock companies. And one feature, one characteristics we have studied, that is voluntary association. The first feature is voluntary association. Voluntary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ no one compelled you to join a company. At any time you can enter the company and at any time you can exit the company. No one can compel and to join at the same time. No one can compel you to exit from the company. When you purchase the shares, you'll become the shareholders. When you become the shareholders, you'll become the owner of the company and you'll become member. Correct. Similarly, when you sold the entire shares of the particular company, you will exit them. You will lose the membership. Correct. So this is the first feature which I have studied. Today we will continue the remaining features. There are 13 features. It's very important from the exams point of view. You'll get long question. The questions like define joint stock company or define company, explain the essentials, features or essential characteristics of joint stock companies. Okay, features, characteristics, one and same. Okay, I will share you the PPT now. I hope you can see the PPT. Yes. The first feature we already studied, that is voluntary association. I'll move on to the second important features of joint stock company or companies, incorporated association. Incorporated ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, registration registered ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. Incorporated and registered is one and the same. Okay. A joint stock company, no doubt, is an incorporated association. Every company must be registered so as to get the legal entity. Registration under the Companies Act or any other law which is in force for the time being provided for registration of companies is absolutely necessary for an association of persons to become a joint stock company in the eyes of law. ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, so as to get the joint stock company in the eyes of law, every company must be registered. Generally, a company is incorporated with limited liability. In a limited liability, company liability of the members is also limited. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ, ಯಾರು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಹೇಗೆ? ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ ಯಾವುದು ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ? ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1913, 2013. ಈಗ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಿತ್ತು?
ಜಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ 1956 ಇಂದ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1913 ಇತ್ತು. ಸೊ 1913 ಇಂದ 1956 ಆಯಿತು. 1956 ಇಂದ ಇವಾಗ 2013. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2013 ಆಕ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು. A Johnston company is formed with the specific objects, which should be clearly and expressly stated in the memorandum of association of a company. My dear students, listen carefully. There are two important documents which are required for every company to take birth. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಕೊಂಡು ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ವೆಲ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, it must be specified. This object, this purpose should be specified in the company's memorandum of association. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Memorandum of association is a birth giving, life giving document to every company. Without memorandum of association, company will not get birth. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿದಾನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾನೀಗ, ಆಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ those activities which are permitted under the memorandum of association. Memorandum of association ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. there should not be any deviation from the object which are mentioned in the object clause of the memorandum of association. Memorandum of association ಅಲ್ಲಿ there are 6 clauses. one of the clauses is ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. 4ನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಐಸ್, ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗೇನು, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ artificial person. A Johnston company has no physical or natural existence. It exists only in the eyes of law. ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ. It exists only in the eyes of law, that it enjoys certain rights and privileges of a natural person. ಒಬ್ಬ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ, ನಾವೀಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. It has no physical or it has no natural existence. It means a company can enter into contract. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, company can sue and be sued in its own name through human agencies. Company ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪನಿ cannot go to court of law, but in the names of with the help of the human agencies. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. So a joystick company is an artificial person created by law. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೆಲ್, now come to the fifth important essentials, features or essential characteristics of joystick company is not a citizen. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ನೇಷನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತು. ಹಾಗಂತ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1955. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1955. ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಒಂದು 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತೀರ, ಈ ಕೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 3 ಕೇಸಿನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ಏನು ಹೇಳಿದಾನು? ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ 3 important cases. Number 1 is State Trading Corporation of India versus Commercial Tax Officer versus CTO. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು R.D. Singh versus Secretary Bihar State Small Industries Corporation. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್, 3ನೇ ಕೇಸು DCM Company versus Union of India. ಈ 3 ಕೇಸನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್. ದೋ ಎ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೋ ಎ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, not a citizen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? though it is not a citizen of a country, but it enjoys, it has nationality, domicile, DOMICILE, spelling DOMICILE. ನೀವು ಹೇಳಿ ಡಾಮ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಮ್ಸಿಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಡೊಮೈಸಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I'll repeat, company can enjoy or company has
nationality, it has domicile and residence, though it has no citizenship. This is necessary. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಡೊಮೈಸಿಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಂಪನಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಕೋರ್ಟಿನ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೊಮೈಸಿಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಉಡುಪಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈಸಿಲ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ separate legal entity. 1 minute. Okay, the sixth point is hope you can see the another slide. Point number 6, features of John Stack Company. Point number 6 ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, separate legal entity. ಇಲ್ಲಿ separate legal entity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ, company is different from its members. Company is different from its members. John Stack Company has a separate legal entity and it is quite different from that of its members. Members ಬೇರೆ, ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. The principle of separate legal entity has been well illustrated in the leading case. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲೋಮನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೋಲೋಮನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಲೋಮನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೋಲೋಮನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಜಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಐ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ನಾನೀಗ ಆಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಪ್ರೋ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ and its members are different too, and the members are spread over the world, they are scattered over the world ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಇವತ್ತು. ಕೇಸನ್ನು ಕಲಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೇಸಿಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ John Stack Company, and particularly this case related to the
Features of joint stock company, in that one of the features of joint stock company is separate legal entity. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಘಟನೆ ಕೇಳೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಲಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಲಮನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೋಲಮನ್ ಹೇಳುವಂತವನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಲಮನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಸೋಲಮನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ಸೋಲಮನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಲಮನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ, ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ತನ್ನದೇ ಬೂಟ್ಸ್, BOOTS, ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಸ್, SHOES, ಶೂಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅವನದೊಂದು ಶೂಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. I'll repeat. Mr. Solomon incorporated a public limited company called, known as Solomon and Company Limited, to take over his personal boots and shoes business. This artha aitala. In this company, Solomon, his wife, daughter, and 4 sons were the subscribers to the Memorandum of Association. ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ 7 ಜನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಸೋಲಮನ್ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೋಲಮನ್ ಹೆಂಡತಿ 2 ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು 3 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 4 sons were the subscribers to the Memorandum Association. ಹಾಗಿದ್ರೆ 7 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸೋಲಮನ್ಸ್ ವೈಫ್, ಸೋಲಮನ್ಸ್ ಡಾಟರ್ 3 ಜನ ಆಯ್ತು, and 4 sons were signed on the Memorandum of Association, or they were the subscribers to the Memorandum of Association. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಸೋಲಮನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೋಲಮನ್ held all the shares except 1 share each of 1 pound by his wife, daughter, and 4 sons. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೋಲಮನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ಈಗ ಸೋಲಮನ್ ಕೈಲಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 share of 1 pound each. 1 share ನ ಬೆಲೆ 1 pound ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 share each of 1 pound by his wife, daughter, and 4 sons. ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 6 ಜನ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ, 1 ಮಗಳು, ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1 share each of 1 pound. ಪೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡಾಲರು, ಪೌಂಡ್. ಎಸ್. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಉಂಟು? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೋಲಮನ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಗುಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ Solomon as the managing director and his 2 sons as directors. MD ಯಾರೀಗ? Solomon as the MD, managing director. ಆಮೇಲೆ his 2 sons, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ MD ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ MD ಆಯ್ತು, 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ನಡಾವಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, Solomon's personal business was transferred to
Solomon and Company Limited at an agreed price of 30,000 pound. 30,000 ಪೌಂಡಿಗೆ ಸೋಲೋಮನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲೋಮನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 30,000 ಪೌಂಡ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಂ ಡಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಸೋಲೋಮನ್ನೇ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? Through the resolution of board of directors, Solomon's personal business was transferred to, ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು Solomon and Company Limited at an agreed price of 30,000 pound. ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಲ್, Solomon was allotted 30,000 ಪೌಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. In return to this, Solomon was allotted 20,000 shares of 1 pound each. 30,000 ಪೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಸೋಲಮನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಸೋಲಮನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೋಲಮನ್ಗೆ. ಸೋಲಮನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಸೋಲಮನ್. ಎಷ್ಟು? ಅಲಾಟೆಡ್ 20,000 shares of 1 pound each. ಅಲ್ಲಿಗೆ 20,000 ಪೌಂಡ್ ಅದು ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು 10,000 ಪೌಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 10,000 with a charge on the assets of the company as a consideration for the transfer of business. 20,000 shares in the form of shares, remaining 10,000 in the form of debentures. ಒಟ್ಟಿಗೆ 30,000 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತು? ಸೋಲಮನ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತು? ವಿತ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ರಿಪೀಟ್, Solomon was entitled 20,000 shares of 1 pound each and debentures worth 10,000 pound with a charge on the assets of the company as consideration for the transfer of business. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ವಿದಿನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ went into depression. With a year of incorporation, owing to the general trade depression, the company had to wound up. Company close ಆಯಿತು. Because of the depression, owing to depression, company ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ಐ ರಿಪೀಟ್, within a year of registration, within a year of incorporation of a company, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವಿಂಗ್ ಟು OWING, ಓವಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, owing to the general trade depression, the company had to be wound up. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದು ಕೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 6 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸು 50% ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 50% ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. Thank you very much. Thank you, one and all.